بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ صنم تو میرا صنم میرا خدا ہے کہتے ہیں، بسم اللہ۔ صنم بت کو کہتے ہیں، صنم عاشق کو کہتے ہیں، نبی سے بہت عشق ہے کہتے ہیں۔ عشق ایک بری بلا ہے، عشق ایک گندی محبت ہے۔ نبی سے ایسی گندی بات بولتے ہیں، درگاہ پارٹی تو ماشاءاللہ بے حساب بولتے ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، ہم عشق رکھتے ہیں۔ کہے کا عشق؟ بھئی عشق کا مطلب کیا ہے؟ سمجھ نہیں ہے، سمجھ کے بغیر بہت باتیں ہم نے کہا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین نہیں کہا ہے، عشق نہیں کرنا۔ قرآن کہتا حب رسول اللہ، حب اللہ، حب اللہ، حب رسول اللہ، حب محبت کرتے ہیں، عشق نہیں کرتے۔ عشق ایک بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کرتے ہیں۔ آپ نبی سے کون سی بات بول رہے ہیں؟ ذرا سوچ سمجھ کے احتیاط سے بولو نا، کتنی بڑی توہین کر رہے ہیں۔ وہ پاک محبت ہے، وہ محبت ہے، حب ہے، حب رسول اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں محبت کرتا ہوں۔ کیا کہتے ہیں؟ تو وضو بنا کے آکے کیا دعا پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ اس کے بعد توابین وجعلنی من المتطہرین، بنا مجھے۔ پھر وہ محبت اللہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کسے محبت کرتے ہیں؟ محسن کو، احسان کرنے والے کو، احسان کرنے والے محبت۔ اب یہ بھی ہم نے کلیئر کر لیے۔ عشق 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 یا رسول اللہ، عشق عشق یا رسول اللہ، عشق عشق۔ یہ کون سا عشق؟ ہمارے جسم میں سے رونتے آ رہا ہے، گناہ ہو رہا ہے، ہمارے جسم سے کوئی بات چل رہی ہے؟ نہیں ہے۔ میرا صنم ہی میرا خدا ہے۔ صنم کون ہے؟ لیلا مجنوں کی باتیں ہیں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاک محبت ہے۔ ساری کائنات کی عورتیں مرتے مٹتے ہیں ان پہ، محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے مرتے مٹتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ان کے طریقے پہ چل کے مٹ کے چلے جاتے ہیں۔ ایک عاشق رسول کی بات بار بار آتی ہے، دور تھے جنگ میں، دم نکل رہا تھا، تب میں بار بار دعا کرتی ہوں میرا بھی جب دم نکلے تمہارے پاس نکلے، میری تمنا ہے جب بھی میرا دم، کیونکہ جب وہ بہت پڑھتی تھی، کھول کھول کے پڑھتی تھی، محب رسول اللہ کے واقعات میں پڑھتی ہوں، تو دم نکل رہا تھا تو بے قرار ہو رہے تھے، جنگ لڑتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر دیتے ہیں اس کو، وہ پیر پہ سر رکھ کر مر جاتا ہے۔ اللہ ان کے قدموں میں رکھ کر ہمیں بھی تربت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں ہم بھی اپنا سر رکھ کر لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے مر جائیں۔ یہ محبت مانگیں، عشق نہیں، عشق نہیں، ٹھیک ہے؟ کھال اجڑ دیں گے، اتنی بڑائیاں نہیں کر سکتے، کھال اجڑ دیں گے، اتنی موٹی کھال، کتنی موٹی کھال، کتنے ہاتھ؟ 40 پر 2 ہاتھ۔ جہنم کے کندھوں کے درمیان تیز سوار 3 دن کی مسافت ہوگی، سمجھ میں آ گیا؟ جسم اب رو پڑیں گے ہم لوگ، اتنا بڑا جسم جلائیں گے تو کتنی بڑی جہنم ہوگی۔ ایک انسان اتنا بڑا ہوگا تو کتنے کروڑوں ملینز بلینز ٹریلینز انگنت ہیں، سارے جہنم میں کیسے ہوں گے؟ ہم ان کے کھانے کے بارے میں بات کرتے ہیں، جہنم میں ان کے کھانے کے بارے میں یاد کر لیتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ شکر نہیں کر کے کھانا کھاتے ہیں۔ کھانا پیچھے سے نہیں کھانا، پیچھے سے اٹھا کے یوں کھانا نہیں کھانا، آگے تمہاری طرف قریب میں جو کھانا کی پلیٹ کا کھانا ہوتا ہے وہاں سے اٹھا کے بسم اللہ بول کے کھانا ہے، ٹھیک ہے؟ کھانا بیچ میں سے نہیں نکالنا، سائیڈ میں سے شروعات کرنا ہے۔ یہ سننا، کھانے کی بات ذرا کرتے ہیں، کھانا دعا مانگ کے کھانا، بسم اللہ الحمدللہ بول کے کھانا نہیں کھائیں گے۔ کھانا ایسے اٹھا اٹھا کے پھینکنا نہیں کھانا، مستیاں کرنا ہم نے بہت کیے، میں نے بہت کیے، اللہ مجھے معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ انت الغفور الرحیم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا جواد الغنی المحسن یا رب۔ اللہ بخش دے ہم سب کو۔ کھانے کے ساتھ ہم نے بہت کیا ہے، کھانا کسی کو کھلانے کے لیے دل کبھی کوتاہی، کھانا کھلانا نہیں چاہتے۔ آپ سب مہینے کا کھانا کھلا رہے ہو؟ آپ سب مہینے میں کسی کو کھانا کھلا رہے ہو نہیں کھلا رہے ہو؟ آپ کھلا رہے ہیں، کتنا کھلا رہے ہیں؟ کتنا کھلا رہے ہیں؟ آپ کو بھی نارمل کھلائیں گے اللہ تعالیٰ، کتنا کھلا رہے ہیں؟ آپ کے پاس ایک موٹا آتا ہے، 23-24 kg کا، 25 kg کا موٹا آتا ہے، ایک موٹے میں 1 kg کھانا نہیں نکال سکتے؟
1 kg کھانا نہیں نکال سکتے. پہلے بھی بولی ہوں, اب اپنی مرضی ہے, اب ٹائم نہیں, پوتے پوتیاں ہی, ان کو عورتوں کو ٹائم نہیں, یہ بہانے نہیں چلتے اللہ تعالیٰ کے پاس وہاں پہ. اب تمہارے پاس ٹائم ملا ہے, پھر کل نہیں ملے گا. آج ملا ہے, کل نہیں ملے گا. ابھی کا کر لو, ورنہ لا الہ الا اللہ. کھانا ہے تمہارے گھروں میں, کھلاؤ کسی کو. پرٹیکولر ایک چاول 1 kg نکال لو, ایک آدھا kg لے کے آؤ گوشت, کچھ اچھا سا پودینہ وغیرہ ڈال کے, کلر ڈال کے, جس بھی بریانی, کچھ بھی قورمہ, کچھ بھی بناؤ. دینداروں کو, مسجد کا کوئی خادم ہے, اچھا کھانا ان کو دیتے نہیں ہیں, ایسا ویسا لے جا کے پہنچاتے ہیں. اچھے کھانے لے جا کر ان کو پہنچا کے آؤ. مسجد کے پاس, درگاہ کے پاس دے ڈالو ماں, ہاں کیا شراب بھی پیتی, گٹے بھی, گانجے بھی مارتی, حرام بھی کرتی, نکاح کے بغیر سوتی. ان کو تمہارا کھانا کھلاؤ گے تو کہاں سے اجر ملے گا؟ پاک لوگوں کو دے کر دو, پاک لوگوں سے اجر ملے گا. بول کے نہیں دینا, دعا کرو جی نہیں بولنا, دعا دیں گے کھانا ختم ہو جائے گا. منہ بند رکھ کے جانا, روتے ہوئے آنا تو قبول کر لے اللہ بول کے, ٹھیک ہے. کھانے کی مرضی اپنی ہے. کون کون کھانا کھلاتے ہیں ہاتھ اٹھاؤ, آج میں گزارش کرتی ہوں. نہیں, آپ کو سکھانے کے لیے, شرم نہیں محسوس کرنا, شرم نہیں محسوس کرنا, صرف ہاتھ اٹھاؤ. اب اتنے لوگ نہیں کھلا رہے, میں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں. روزے کی بات ہوئی تھی, اب آپ ہاتھ اٹھانے نہیں بولوں گی, اپنی مرضی میں نے چھوڑ دیا. ایک ہی کام ہے میرا, کون کون روزے اپنے حساب سے رکھ لو. روزے ہیں آپ, روزے کون کون ہیں, روزے آپ سب روزے ہیں, آپ سب نے نہیں ہیں, کیوں نہیں رہے؟ آج کا دن چلا گیا تمہارے ہاتھ سے, آج چلا گیا تمہارے ہاتھ سے. روزہ رکھ لو, کوشش کر لو, بڑی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. کھانا آپ سب جو نہیں کھلا رہے ہیں, آپ سب سے گزارش کرتی ہوں, 1 kg چاول نکال کر, کم از کم میں منیمم بول رہی ہوں, یہ نہیں بولنا اللہ تعالیٰ مجھے اٹکا دیں گے, اللہ سے 1 kg کا 1 kg کھلاؤں گی. آپ کا دل کرتا ہے 3 kg ہے, 5 kg, جو بھی تمہارا دل کرتا ہے, مہینے میں کم از کم, جیسے راشن آتا ہے, وہ راشن تمہارے لیے سیو کر لو. بینک میں تمہارا اتنا کھانا لکھ دیا جائے گا, آخرت کی بینک میں, آخرت کی بینک میں اتنا کھانا تمہیں آ جائے گا. اچھا اچھا گوشت وغیرہ ہے, سب تم لکھ کھلا دیں گے, آخرت کے اکاؤنٹ میں آ جائے گا. ہم جو کھا رہے ہیں پوٹی میں چلا جائے گا, دوسروں کو کھلائیں گے یہیں پہ رہ جائے گا. آپ ہمارے لیے آخرت کرنے کے لیے کر لینا. آپ سب کرو گے, کرو گے انشاءاللہ, کرو گے, کرو گے, کرو گے, کرو گے. تمہارا گوشت آتا ہے گھر میں پکانے کے لیے, اگر گوشت لا نہیں سکتے, اسی پاؤ کے جی میں سے 2 ٹکڑے اٹھا کے سائڈ میں ڈال دو نا, گوشت کے 2 ٹکڑے نکالو نا, جم جائے گا نا. مہینے کے آخر تک گوشت جمع ہو جائے. لوگ کیا کہتے ہیں, پیسے نہیں جی گوشت لانے کے لیے, کھانے کے لیے اتنا کھاتے, وہ ٹائم پہ 2 ٹکڑے رکھ سکتے ہیں نا. جسم میں کتنا گوشت ہے, میں کبھی سوچتی ہوں, اللہ میں نے اتنے بکرے کھا لی, اتنے اونٹ کھا لیے, اتنے گائے کھا لیے, اتنے سب کھا لیے, میرا جسم اتنا کا اتنا ہے, اتنے بکرے گئے کہاں؟ اتنے موٹے میں لاتی ہوں راشن, اتنا بھر کے آتا ہے, پورا ختم ہو جاتا ہے, پوٹی میں چلا جاتا ہے, گیا کہاں؟ اگر یہ بھی تیری نعمت ہے, اگر یہ نہیں نکلتا تو ہم کتنے چوڑے ہوتے 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 کہاں تک چلے جاتے تھے. یہ بھی تیری نعمت ہے, یہ پوٹی بھی تیری نعمت ہے, یہ کھانا نکلنا بھی تیری نعمت ہے, کھانا کھانا بھی تیری نعمت ہے. جہنمی نہ بننا, کھانے کو دوسروں کو جتنا کھلائیں گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے, کھانا زیادہ کھلاؤ, سلام کرو, عام کرو, جنت کو جانے کے لیے آسانی کرو. جنت کو جانے کے لیے کھانا کھلانا بہت ضروری ہے, ورنہ جنت میں جہنمی کو کھلایا جائے گا. آجو ذرا آگے آؤ, جہنمی کو کھلایا جائے. اور جو تکبر کرتے ہیں, اب میں اتنا پڑھ کر ہوں با, آئی ایم سو فیئر, اوکے بہنوں میں, میں سب سے خوبصورت ہوں, میں کہتی تھی سب سے اونچی میں ہوں, اللہ مجھے معاف کر دے. نندوں میں سب میں گھر کے ایسے کھڑ کھڑ کے بولتی تھی, نہیں سب میں تم سب سے میں اونچی ہوں. اللہ مجھے معاف کر دے, مجھے معاف کر دے, مجھے معاف کر دے, ہم سب کو معاف کر دے, ہم سب کو معاف کر دے, ہم سب کو معاف کر دے. یہ تکبر والوں کو چینٹی کا جسم دیتے ہیں, چینٹی کا جسم دیتے. سیکنڈ سیکنڈ میں جلے گی, سیکنڈ سیکنڈ میں بنائیں گے, سیکنڈ سیکنڈ میں جلتے رہیں گے, سیکنڈ سیکنڈ میں بناتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے, چینٹی کا جسم دیں گے, یعنی تو اتنا بڑا دیں گے جو میں بیان کر چکی ہوں, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جہنمی اس قدر آنسو بائیں, شروعات رونا یا کھانا, ہم ہی بولتے تھے رونا یا کھانا, یا روتے رہتی یا کھاتے رہتی دنیا میں. کھانا نہیں, کھانا نہیں, کھانا نہیں, پیسہ نہیں, پیسہ نہیں, پیسہ نہیں, دولت نہیں, دولت نہیں, دولت نہیں, خالی رونا. اوکے, اللہ کچھ بھی دے, نا شکری. کیا دیا ان کو, دیکھ کتنا دے کر ہے, نوز باللہ میں, اللہ ہمیں کیا دیا تو نے, ان کو دے کر ہے, دیکھ. مجھے کہتے ہمارے سامنے ان کو کتنا ہے بھائی, مجھے کہتے تم دین پہ تمہیں اتنی تکلیف ہے, مجھے کچھ بھی تکلیف نہیں ہے.
मज़े से हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। आजमाइश आती है, थोड़ी सबको आती है, मुझे मेरी शादी के तब से भी आजमाइश है, कोई बात नहीं है। उसके बाद मैं रह रही हूँ कैसे, खा रही हूँ कैसे, सह रही हूँ कैसे, इबादत कैसी हो रही है, उससे मुलाकात को कितना वक्त दिया जा रहा है, ये सारी नेमतें समझते नहीं इंसान। समझ गया तो कुछ वही बात है, रोते हैं ना, क्या बा मेरे बच्चे की शादी, रोते रहना, बेटी की शादी, रोते रहना। आज जो रो रहे हो ना यहाँ पे, जहन्नुम में इतना रोएंगे कि कश्तियां चलाया जाएगा, नाशुक्री के आंसू। आज अल्लाह की याद में आंसू बहाने वाला वहां आंसू नहीं होंगे, अल्लाह की याद में आंसू बहाएंगे, अल्लाह की मोहब्बत में आंसू बहाएंगे, अल्लाह ताला को याद करके रोएंगे, उसकी जुदाई में रोएंगे। जब तकलीफ होती है तो कहती हूँ मैं उदास हो गई हूँ, मेरा दिल तेरे जिक्र में कर दे। अला तत्मइन्निल अला जिक्रुल्लाही अला तत्मइन्नुल कुलूब, जिक्र तुम्हारे दिल को इत्मीनान देता है। ठीक है, आंसू बहाओगे, अल्लाह मुझे गाड़ी नहीं दी है, क्या जी, अल्लाह मुझे बाप नहीं दिए, क्या जी, अल्लाह मुझे माँ नहीं दिए, क्या जी, क्या जी, क्या बोलो, अल्लाह मुझे ये नहीं दिए, रोते रहना। रोगे, शुक्र करोगे, इसके बाद रो बेटा, जितना जिसको रोना है रो, जो सुन रहे हैं ना वो भी रोना है रो, जहन्नुम में कश्तियां चलाएंगे। नहीं रोना, शुक्र अदा करना। आंसू आ गए, नाशुक्री नहीं करना, नाशुक्री हो तो दरिया बहेगी, शुक्र हो तो आंसू आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बोल के, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल बोल के आंसू पोंछे जाते हैं, ये तो रोते रहेंगे बैठ के। ठीक है, जहन्नुमी को ऐसे मुड़ के बैठो, ये क्लास कौन सी हो रही है, पलटो ऐसे। जहन्नुम का डर भी नहीं है बच्चों को हमारे, उस कदर आंसू बहाएंगे कि कश्तियां चलाई जाएंगी। जहन्नुम के दिए हुए खाने तौहर के एक टुकड़ा दुनिया में गिरा दिया जाए, दुनिया के सारे जानवरों का खाना वेस्ट हो जाएगा। एक टुकड़ा खाने का, जहन ठोकर एक जो झाड़ है उसका जो एक टुकड़ा लाकर दुनिया में गिरा डाले तो पूरी जमीन कड़वी हो जाती है, पूरा अनाज कड़वा हो जाता है, कड़वा। तो जहन्नुमी को कैसे कड़वा पिलाए, क्योंकि दुनिया में कड़वाहट फैलाई है, दुनिया में सामने का दिल तोड़ते हैं, तू तुम्हें बराबर नहीं, तुम्हें ऐसे, तुम्हें वैसे, अम्मा के घर से लए, बाप के घर से लए, तुम्हारा माल किसका माल, ये हमारा, ये मेरा, मेरा भाई, मेरा बाप, मेरा बेटा, मेरा शौहर, ये सब क्या होगा वहां पे, क्या होगा, कड़वाहट पिलाई जाएगी। आज मोहब्बत एक दूसरे से करते, दुश्मन भी है, आओ बैठो आओ मोहब्बत करो, तो कड़वाहट नहीं होगी। हाँ, और वहाँ पे जन्नतों में मज़े के मीठे मीठे फ्रूट्स खाते रहेंगे, मीठे मीठे फ्रूट्स खाते रहेंगे, मिठास फैलाएंगे, ईमान की मिठास चखेंगे, मिठास ले जाएंगे। तो ये कड़वाहट जो डालते हैं उन्हें बरोबर नहीं माँ, उससे नहीं मिलो, उन्हें ऐसी माँ नहीं करो, उन्हें वैसी माँ, उन्हें छोड़ो, उन्हें अच्छी नहीं माँ करो। कड़वाहट में कड़वाहट डाल रहे हैं, अल्लाह का वास्ता देती, दुश्मन है तुम्हारी मौत का भी कोई इंतजार करता है, उससे भी कड़वाहट नहीं करो, क्योंकि हमें मीठा खाना है। वहां पे कितना भी खाए शुगर नहीं आएगी, कितने भी फ्रूट्स खा लो, कितने भी आम खा लो, शुगर नहीं आएगी, कितना भी खट्टा खा लो, बीपी नहीं आएगी। हमने कहा ना, वो मेरा वो हिट बहुत हो रहा है, वो शॉर्ट, वो शक्कर आएगी, मीठा खाएंगे, अल्लाह जायका चखने का। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अल्लाह ताला उसके बाद कहते हैं खाने की बात, खाने कड़वा, पीने की बात। आज क्या पीते हैं, शराब पीते हैं। आज क्या पीते हैं, शराब पीते हैं। 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 क्या नशा, क्या हुक्का, क्या सिगरेट, क्या हर तरीके का पीना ही पीना। मज़ा आ रहा नहीं जान बोलने में, पढ़ाने में मज़ा आता है नहीं। हाँ बेटे, नहीं किया करो, देखो वरना क्या होगा, देख लो। जहन्नमियों को पिलाया जाएगा मशरूब का एक डोल, जो जहन्नमियों को पिलाया जाता है उसमें का एक जग या एक बगीट लाकर दुनिया में उंडेल देंगे। दुनिया में कितने समंदर हैं, कितना पानी है, पूरा कड़वा हो जाएगा, पूरा पूरा खराब हो जाएगा। तो यही वजह से पियो हलाल का, खाओ हलाल का, दियो हलाल का, लियो हलाल का, हर चीज़ हलाल में ख्याल करो। पीने के लिए आज हम प्यासे हैं, अब आप लोग प्यासे रहकर जुमेरात को रोजे रखेंगे या कड़वा पिएंगे, आज डिक्लेयर है, मर्जी अपनी।
कड़वा पियोगे, कड़वा खाओगे, ये जिंदगी जा रही है। जुमेरात पीर को रख लो, कमा लो, अल्लाह ताला को दे दो। ये रोजे तेरे लिए प्यासे रहे, तेरे लिए हम भूखे रहे, कभी सहरी नहीं करके रहे, कभी बीमार होके रहे, कभी सिर में तड़क मार रही थी रहे, कभी जिस्म में दर्द हो रहा था रहे, हम भूखे रहे, हम प्यासे रहे। तुझे खुश करने के लिए आज तू हमें भूखा रखेगा क्या अल्लाह? आज तू प्यासा रखेगा क्या अल्लाह? अल्लाह रखेगा क्या? अल्लाह रखेगा क्या? आज तुम जो खाना खा रहे हो, मेरी माँ ने मरने के दिन मुझे एक वसीयत करके गई थी, आज ये वसीयत मैं आपको करती हूँ। समझो कि तुम्हारी उस्ताद की एक वसीयत समझो। मेरी अम्मी ने कहा था, असर के टाइम पे मैं बैठी थी, कह रहे थे अच्छा पहनो, अच्छा सजो, ये क्या है, सुन्नतों को नहीं अपना रहे हो, ये क्या कर रहे हो, दुनिया का प्यार प्यार से सुना रही है, जाओ चेंज करके आओ, ऐसे नहीं रहते, सब कह रही है। ठीक है, उसके बाद कहती खाना खाने उठाई, मैंने बेकरी से कुछ मंगाए, बड़े केक वगैरह, गार्डन में बैठ के हम लोग खा रहे थे। अम्मी माँ बेटी की मुलाकात आखिरी थी हमारी गार्डन में, बगीचे में। हमने कब से दोपहर से लेकर मगरिब तक हमने बैठे थे, नमाज पढ़ते आते। तो अम्मी ने कहा था खाना मैंने खाई एक निवाला। उसके बाद कह रही ऐसा क्यों खा ले रही है? मैं यूं मुड़ के देखी, क्यों मेरी माँ ऐसे करेगी, खाओ खाओ बोल के मारती थी, आज खाती हूँ तो क्यों ऐसे बोल रही है? तो अम्मी कहती ऐसा क्यों खा ले रही बेटे, दुनिया का खाना खा ले रही, रोजा नहीं रखते? शर्म नहीं आती तुम ना? इतना खा ले रही दुनिया का खाना, छोड़ को जाना नहीं, एक दिन भूखे नहीं रह सकते तुम अल्लाह के लिए? ऐसे ही मैंने तरबियत की थी तुमको, बचपन से मैंने रोजे नहीं रखवाए थे, तुमको मैंने तरबियत नहीं की थी, आज तुम छोड़ दी, खा रही हूँ, खा लोगी क्या? पूरा दुनिया में खा लोगी क्या? आखिरत में क्या खाओगी? जहन्नुम का। वो दिन और आज का दिन मैंने तौबा कर दी, क्योंकि गैस की बीमारी थी, डॉक्टर ने सख्त मना किया था, शौहर ने मना किए थे रखेंगे, अब शौहर की चोरी से रखने लगी। शौहर घर से चले जाएंगे तो रोजा, रहेंगे तो अपनी मर्जी। आज हम खा रहे हैं और जो पी रहे हैं अपनी मर्जी है। आगे बढ़ जाती हूँ, बिस्मिल्लाह। जहन्नुमियों के सर पर गर्म पानी डाला जाएगा, बाल खुले रखकर, ओढ़नियां निकाल कर, नकाब निकाल कर जाओ बाहर, जिसको जाना है जाओ, मैं गई, माफी मांग ली, बच गई, उम्मीद है रब माफ कर दिया। आप सब जो जाते हैं जाओ, शादी में निकाल दो, जरा सर के ऊपर खुला रखो, मौता के टाइम पे खुला रखो। अल्लाह ताला कहते हैं गर्म पानी इतना बहाएंगे सर के ऊपर से, सर के अंदर छेद हो जाएगा, सर के ऊपर इतना बहाएंगे एक ही जगह पे। अब मैं मसाज के हिसाब से बच्चों को डालती थी सर पे बीच में, रिलैक्सेशन के लिए, जग से टप 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 तेल भी पानी भी, कभी ऐसे रिलैक्स होता है ब्रेन, तो मैं करती थी। तो सोचो एक ही जगह डालेंगे तो यहाँ पे डेड स्किन निकल जाती है, समझे? तो वो डालने से एक ही जगह पे गर्म पानी, सर के अंदर छेद बनेगा। अल्लाह ताला छेद डालते हैं, सर को खुला रखे, मांग खुली रख के अफशा लगाते थे हम लोग, हमने भी किया है। हमने कोई ऐसे प्योर नहीं है मालूम, कभी भी हमने गुनाह कर लिए अनजाने में, जान के पूरे नहीं हुए, अनजाने में हुए, फिर जान के भी अब जितना जाने उतना नहीं, इतना एक अल्लाह गफूर रहीम, अल्लाह गफूर रहीम, अल्लाह गफूर रहीम, अल्लाह गफूर। मार शौहर के लिए जायज़ है माँ, हमें सिखाया जाता था, शौहर तुम्हारा बोल रहा है ना जाओ, पहचान नहीं दी है हमें, अच्छे की बुरे की पहचान नहीं दी। हम रोजे में रहते थे, असर मगरिब से जिक्र करते थे, तहज्जुद से फजर तक जिक्र करते थे, बचपन से हमने इतने अच्छे अमाल किए थे, मगर इतनी पहचान दीन की नहीं थी, तलाश थी, तो अल्लाह ने मुझे तलाश उसकी करवा दिए। मेरी उम्मीद है कि मैं सब तक दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा दूं, ताकि हर कोई अच्छी हो जाएगी तो अल्लाह मुझे माफ़ कर देंगे, हम सबको माफ़ कर देंगे। पानी गरम गरम डाला जाएगा, सर में छेद बन के निकलेगा, निकल के पेट में जाएगा, पेट के अंदर अंतड़ियां टुकड़े टुकड़े होकर आज़ाब नीचे निकल के तट तट गिरने लगेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। क्योंकि आप पढ़ चुके हैं, आपका जो पढ़ा हुआ सबक आज रिमाइंड करा रहे हैं अल्लाह ताला। कहाँ गए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? 120 किलोमीटर चल के, 120 किलोमीटर चल के कहाँ गए थे? 120 किलोमीटर चल के गए थे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चल के गए थे, 120 किलोमीटर चल के गए थे। खाना नहीं रास्ते में, पानी नहीं, कुछ भी, गए तो फतरे मारे। वो किस्सा आप सबको मालूम है, किस्सा दोबारा नहीं बोलूंगी मैं, आप समझ गए माशाअल्लाह। फतरे मारा उन्होंने, जालिमों ने, पत्थर लग के खून कितना निकला नबी के सर से, आंख पर से, चेहरे मुबारक पर से, पूरे जिस्म पर से निकलता, जूते भीग गए थे, जूते भर गए थे खून से।
भर गए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते खून से भर गए थे। आज उनके नक्शे कदम पे चलने के लिए कोई तैयार नहीं है। कहते हैं ये फिरका, ये सुन्नी जमाती अहले हदीस, वो कदम मुबारक किसके थे? मेरे नबी के कदम किसके थे? नबी के कदम किसके थे? क्या सुन्नी के थे या जमाती के थे या अहले हदीस के थे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून के कदम किसके थे? समझो, उनकी नक्शे कदम पे कुरान और हदीस है, उनके नक्शे कदम पे आसार छोड़ गए हैं, आसार छोड़ गए हैं मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, छोड़ गए। रोजे रख लो, ना खाओ जहन्नम का खाना, ना खाओ पानी जहन्नम का। मेरा नबी बीवी को आके कहते थे नफील रोजों के लिए, आयशा खाना है? बोलते नहीं है, खाना नहीं है, आज मैं रोजा हूं। फिर बीवी के पास और एक दूसरी दोबारा कहते थे कुछ खाने के लिए है? रोजा रह गए थे। फिर आके पूछते खाने के लिए कुछ है? हाँ, छोड़ो मैं आज रोजा तोड़ता हूँ, खाता नहीं, मैं नफील ले जाता हूँ। नफील की इतनी छुट्टी है, मैं रात को नियत नहीं करती, सो जाती हूँ, सुबह को उठती हूँ, नियत कभी हो जाता है दिल के आज रोजा रख लूं, चलो मैं आज रोजा रख ली। जरूरत नहीं, फर्ज को रात को नियत करना फर्ज है, नफील के लिए नहीं। इतनी आसानी दी है आपको। सो के उठते 11 बजे होते, नाश्ते नहीं करे होते, 12 बजे होते, नाश्ते करे नहीं होते आप, फिर और थोड़ा रख ले 6 बजे तक, क्या चला जाएगा? एक रोजा मिल जाएगा। क्यों ऐसे रख रहे हो? मेरे नबी के नक्शे कदम पे चलो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा पीर और जुमेरात का रोजा मैं नागा नहीं करता, 13, 14, 15 का रोजा मैं नागा नहीं करता। मेरे नबी ने इन रोजों को रखा है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजों को रखकर कहा मैं रोजे में इसलिए रखता हूँ, मेरी किताब आसमान पे जाएगी। ये दो जो फरिश्ते लिखते हैं, ये किताब आसमान पे जाएंगी, मेरा रब खोल के देखेगा किताब को, तो उस तब मैं रोजे की हालत में रहना चाहता हूँ, कहीं मैं खताकार ना हूँ। मेरे नबी ने कहा मैं गुनाहगार हूँ, मैं बदकार हूँ, तो रोजे में रहती हूँ ताकि अल्लाह मुझे देखे, मेरे गुनाहों को तो माफ कर दे कि तेरे लिए भूखी प्यासी रख रही हूँ। हर हाल में, हर कोशिश में भूखे प्यासे रखना अल्लाह के लिए इबादत करते हुए बहुत बड़ा अमल है। वरना गर्म पानी डालकर सर में से छेद डाला जाएगा, जो आज कदमे में नहीं चल रहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। आज मैंने जहन्नुम का क्लियरेंस करना था, कितना तब मैं नहीं सिखाती आपको ताइफ का, ये सारी चीजें, इतना खौफ हमें आता नहीं था, जहन्नुम के बारे में आता था? आज की से डर लगता है हमें अपनी दीन पे। फिर अल्लाह ताला कहते हैं काफर को जहन्नुम में उस कदर ठोंस ठोंस कर डाला जाएगा। जो कुफर करते, अल्लाह के कुरान को नहीं लेते, जो काफर हैं, उन लोगों को ठोसेंगे। जैसे आप कपड़े पोटली में ठोसने के लिए पोटली में अंदर और ठोसना पड़ता है, यानी जहन्नुम इतनी भर जाएगी कि उसमें ठोसना पड़ता है, ठोसना पड़ेगा। जैसे कपड़े में सुई लेकर ठोस कर रोल बनाकर निकालते हैं, वैसे जहन्नुम में ठोसा जाएगा। आज ठोस ठोस के दुनिया का सामान हम रख रहे हैं, ठोस ठोस के पैसे रख रहे हैं, ठोस ठोस के घर के ऊपर घर रख रहे हैं, ठोस ठोस के जेवर के ऊपर जेवर रख रहे हैं, ठोस ठोस कर ये सारे जूते बढ़ा के रख रहे हैं, ठोस ठोस के सारे किचन में बर्तन भर के रख रहे हैं। हम सब ने कर लिया है, मैंने भी किया, हम सब ने किया। अब डर लगता है, एक पिन के लिए डर लग रहा है। ठोसेंगे, अल्लाह हमें सजाब से हमें बचा ले, अल्लाह हमें सजाब से बचा ले। जहन्नुम की आग सियाह होगी। आग कैसी होती है? ऑरेंज होती है। ऑरेंज के बाद कैसी होती है? रेड कलर होती है। रेड कलर के बाद ऊदी होती है। ऊदी होने के बाद ग्रीन नजर आता है। ग्रीन के बाद काला हो जाता है। आग को गौर से देखो, कभी आग को भी गौर से देखो, हर एक चीज में गौर और फिक्र करो, इसके कितने रंगो रूप हैं। ऐसे हमारे गुनाहों की कितने रंगो रूप हैं, हम किस किस एंगल से गुनाह कर रहे हैं, कौन से रूप से शैतान हमें ले जा रहा है, किस किस तरीके से हमें प्रेजेंटेशन करवा रहा है। ठीक है, तो अल्लाह ताला कहते हैं वो काली आग में नजर नहीं आएगा इंसान का एक हाथ दूसरे हाथ को। आग जली थी, आग ने क्या कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? आग बुझते बुझते क्या कही अल्लाह ताला से? गुजारिश की। क्या बोला उससे? अल्लाह मैं बुझ रही हूँ। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा? दो, बोलो सब साथ दो मुझे, दो सांसें लो।
कौन सी एक सांस जब उसने अंदर ली तो क्या हुआ, ठंडा हो गई जहन्नुम। ठंडक की एक वादी है, जैसे उसने बाहर छोड़ी वो क्या हुआ, आग गर्म हो गई। ये दो चीजें हैं। बहुत जहन्नमी बहुत जल के बहुत थक जाएगा तो बोलेगा, अल्लाह से दुआ करेगा, अल्लाह मुझे ठंडक अता फरमा। क्योंकि दुनिया में इतना ठंडे जी रहे थे एसी डालकर मजे में, मिडियां जैगिंग्स वगैरह जो पहन कर ठंडे एसियों में जो ठंडी जिंदगी कर रहे हैं, जो मजे से बैठे हैं, तहज्जुद कूट नहीं रहे हैं, फजर कूट नहीं रहे हैं, रोजे रख नहीं रहे हैं, नमाजें पढ़ नहीं रहे, इतनी ठंडी जिंदगी कर रहे थे ना, बड़े ठंड है। ठंड यार, छड़ यार, ठंड यार, सुना होगा ना पिक्चरों में इतना। ठंड देंगे, ठंड वहां पे अल्लाह ताला ठंडी वादी में डाल देंगे कि टुकड़े टुकड़े होके हड्डियां निकलेंगे, जिसम टुकड़े टुकड़े होके निकल जाएगा। ऐसी ठंडक में डालेंगे, बोलेगा नहीं अल्लाह गर्मी अच्छी थी, फिर जहन्नुम में फिर आग में डाल दिया जाएगा। या शदीद आग या शदीद बर्फ, जहन्नुम शदीद आग या शदीद जहन्नुम। हम लोग यहाँ पे एक्सट्रीम में ना रहें। दुनिया में बहुत ज्यादा कोई इबादत कर लेता है या बहुत ज्यादा गुनाह करता है। ज्यादा से ज्यादा इबादत करेगा, बड़े मजे में रह जाएगा, मगर शौहर को छोड़ के नहीं, जाओ जी मैं नमाज पढ़ना नहीं, ऐसा भी नहीं। हाँ, रोजा, शौहर बोलते नहीं आज जरूरत है, नहीं हम रोजा रखना नहीं, ऐसा भी नहीं। तो तरीका जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए उस तरीके पे है। जहन्नुम का आग, पहाड़, जहन्नुमियों को सऊद, नाम याद रखो, सऊद पर चढ़ने में 70 साल लगेंगे। 70 साल लगे। अल्लाह ताला बोलेंगे जहन्नुम के पहाड़ पे चढ़ो। आज जो बड़ाइयों पे चढ़ रहे हैं, आज मैं एसएसएलसी हो गई, आज मेरा पीयूसी हो गया, आज मेरी डिग्री हो गई, आज मेरा मास्टर्स हो गया, डबल ट्रिपल ग्रेजुएट्स हैं, ये गुरूर, ये रियाकारी, हम सबसे, आप भी कहते थे, मैं भी कहती थी, आप भी कहते थे, हम भी कहते थे, हम पूरे कहते, ये रियाकारी ना करना। सऊद पहाड़ पे चढ़ने के लिए 70 साल लगेंगे। जहन्नुमी को 70 साल लगेंगे, जहन्नुमी को 70 साल लगेंगे। अल्लाह उतरने के लिए बोलेंगे, उतरने के लिए फिर 70 साल लगेंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। 70 साल मामूली बात नहीं। मुझे 70 साल पहुंचने के लिए और बहुत लंबी जिंदगी जीना है। वो पहाड़ 70 साल क्योंकि जिंदगी गुजारता है ना इंसान, 70 साल गुजारता है, फिर भी अल्लाह ताला को छोड़ देता है। 70 साल में भी पैंट शर्ट पहन के घूम रहे हैं, 70 साल में बाल खुले रख के घूम रहे हैं, 70 साल में भी शरारे गरारे पहन रहे हैं, 70 साल में भी अल्लाह को भूल गए हैं, मौत के करीब हैं, फिर भी माफी नहीं मांग रहे हैं। 70 साल चढ़ना पड़ेगा सऊद पहाड़ पे, 70 साल उतरना पड़ेगा सऊद पहाड़ से। अब मैं जरा आखिर में उतरती हूँ। जहन्नुम के खद, जहन्नुम के सांप का खद, जहन्नुम के सांप, सांप कितने हैं भाई, तुम्हारी मुट्ठी उतना, एक हाथ उतना था सांप। अज़ा भी कितना बार देखा तुमने, 2 हाथ से इतना पकड़ लो, नहीं अज़ा कितना देखा, इतना ही देखा था ना, अज़ा इतना ही आता है ना। अल्लाह ताला का ऊंट कितना बड़ा है, ऊंट के उतने बड़े बड़े होंगे सांप, ऊंट, ऊंट के उतने बड़े बड़े होंगे सांप, ऊंट के साइज के सांप होंगे। बिस्मिल्लाह। जहन्नुम के बिच्छू खद में खच्चर के बराबर होंगे। गधा होता है ना, गधा और खच्चर, बिच्छू, बिच्छू तो अल्लाह अकबर, अब तो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का अज़ाब से कम है। तो बिच्छू अगर काटा तो इंसान मर जाता था। अल्लाह ताला कहते हैं वो जहन्नुम के बिच्छू का खद में खच्चर के बराबर होंगे। उनके डसने का असर काफर को 40 साल तक महसूस रहेगा। मुस्लिम में है, सही मुस्लिम में लिखा है 40 साल तक, 40 साल तक। कौन रोजा है, पानी पास करो। बिस्मिल्लाह। ज़हब ज़मऊ अब तलतल उरूक़ु सबतल अज्रु इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह। क्योंकि अल्लाह ने कहा ना खिला के खाओ, है सबको। तो यही बात मैं अब यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला ने इतनी वईद इतनी ज्यादा रखी है कि एक सांप ऊंट के उतना, बिच्छू काट दे, 40 साल तक उसका जहर नहीं उतरेगा, तड़पता रहेगा, तड़पता रहेगा, जहन्नुम में तड़पता रहेगा। अल्लाह से हम निजात मांगे, अल्लाह से निजात मांगे।
اللہ کا واسطہ دیتی ہوں ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھیں، جلد کو سنوار کے باہر پریزنٹ نہ کریں، شولڈرز میں جو بلاؤز پہن کر بلاؤز کی کٹنگ وہ سجا کے کنکرے لگا کے نہ کریں، شولڈر سے شولڈر تک کی بڑی عذاب ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے سینوں کو پکڑ کر عورتوں کو کھمبیاں ڈال کر ٹانگ کر لٹکایا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، ان سب چیزوں کو احتیاط کرتے ہوئے ہم معافی مانگتے ہیں۔ وآخر دعوانہم ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ ربنا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، رحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے اللہ، اے رحمان، اے رب، اے کریم، اے ودود، اے رحمان، اے مولا، انت مولانا، انت السمیع العلیم، انت الغفور الرحیم، انت الغنی، انت الکریم، انت الوہاب، 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 بن مانگے دینے والا، میرے گناہوں کو بخش دے۔ ہمارے جسم کے اعضاء سے سر سے لے کر پیر تک میں نے بھی گناہ کیا اللہ، اقرار کرتے ہیں گناہوں کا، معافی کے ساتھ اقرار کرتے ہیں اللہ، ہم نے بہت گناہ کیے، بہت سجے، بہت سنورے، بہت باہر گئے، بہت غیر مردوں کے سامنے چلے گئے، ہم نے بہت ریاکاری کی، ہم نے بہت ظلم کیے، ہم نے بہت برائیاں کی، ہم نے سب کچھ برا ہی برا کیا ہے اللہ، تو بخش دے اللہ، تو غفور ہے۔ تو نے کہا ہے نا آیت نمبر 70 سورۃ لقمان میں کہا ہے نا، سچے دل سے معافی مانگ لو، برائیوں کو حسنات میں کر دوں گا، ہمارا کل شیء قدیر، تو قدرت رکھتا ہے۔ ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے پورے برائے گناہ کو دیکھے ہوئے بدل دے، تیرا وعدہ پورا کر دے۔ ہم سب ایک دلوں میں اقرار کر لیے ہیں، جو روزے نہیں معاف کر دے ان کو ہدایت اور آسانی کر دے۔ ہم سب بھوکے پیسے کھڑے ہیں تیرے پاس، اے اللہ جہنم کا کھانا نہیں کھلا، جہنم کا پانی نہیں پیلا، جہنم کے ننگے رکھے جیسا نہیں رکھ، ہمیں چادریں اڑا دے، تیری رحمت کی چادر اڑا دے، اللہ لین عطا کر، اللہ تو لین عطا کر، جیت نہ دے اللہ، دنیا میں اکیلے ہو گئے، آخرت میں تو اکیلا نہ کر، اے اللہ تو کافی ہے اللہ، سارا گھر دار ہے کر بھی سب اکیلے رہتے ہیں گھروں میں، سب محفل کے ساتھ رہ کر بھی ایک دوسروں کے دلوں میں کفر ہے اللہ، یہ گھر میں 20 لوگ بھی ہیں تو ساتھ رہتے ہیں مگر دلوں میں اکیلے اکیلے کفر میں ہے اللہ، یہ کفر ہٹا دے، ہم سب کو میٹھا بنا دے، ہم سب کو میٹھے بنا دے، ہم سب کو پیار کرنے والے بنا دے، ہم سب کو یہ ایک دل بنا دے، ہمارے دل کو محبت کرنے والے بنا دے، اللہ پیشانی پہ داغ نہ ڈال، اللہ ناک پہ داغ نہ ڈال، اللہ پلٹ پلٹ کے چہرے کو نہ جلا، ہمیں نہ پگھلا، ہمیں نہ پگھلا، ہمیں پیپ نہ پلا، ہمیں خون نہ پلا، ہمیں گرم پانی نہ پلا، توہر نہ پلا، زقوم نہ کھلا، اللہ تو رحم کر دے، اللہ تو رحم کر دے، رحم کر دے، تجھے تیرے چہرے کی قسم، تجھے تیری شان کی قسم، تجھے تیرے جلال کی قسم، تجھے تیرے کان کی قسم، تجھے تیرے آنکھوں کی قسم، تو دیکھ رہا ہے اللہ، تیرے ختم مبارک کی قسم،
جو ساری جہاں پہ قدم ہے، اللہ تیرے بازوؤں کی تجھے قسم، تیری ہر قسم کی قسم، اے اللہ تیری وحدانیت کی قسم، تیری خیر کی قسم، اے اللہ، اے اللہ تیری رحمت عطا کر، تیری رحمت عطا فرما، تیرا نور عطا فرما، آسانیاں بچیوں کے لیے، بچوں کے لیے، شوہروں کے لیے، عورتوں کے لیے۔ تو جہاں جہنم میں کئی لوگ ہیں اللہ، ہر کوئی جہنم کی تڑپ میں ہے، جہنم کی تکالیف میں ہے، سب کو تو نکال دے، سب کھیل کھیل رہے اللہ، تو ایک کھیل کھیل دینا میرے مولا۔ مکر مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، تو نے کہا ہے واللہ خیر الماکرین، تو کھیل کھیل دے اللہ۔ میرے پاس کئی لوگوں کی گزارش ہے، بچیوں کی، سب کی، عورتوں کی، سب کی، بھائیوں کی، بہنوں کی، بڑوں کی، سب کی گزارش، سب کے لیے آسانی کر دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے لیے آسانی کر دے، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، خطرے پانی پی کر کھڑے ہیں تیرے پاس، بھیک مانگ رہے ہیں، وقت قبولیت کا ہے تو دے دے اللہ۔ یوم الجمعہ شروع ہو گئی اللہ، بھیک دے دینا، تو خیرات دے دینا، تیرے نام کی زکوٰۃ دے دینا، تیرا اتارا دے دینا۔ میں میری ذات کے حساب سے مانگ رہی ہوں، تو تیری شان کے حساب سے دے اللہ، تو تیری شان کے حساب سے دے اللہ، تیری شان کے حساب سے دے اللہ، شان کے حساب سے دے اللہ، شان کے حساب سے دے اللہ۔ وآخر دعوانا اللہم اغفر لی، اللہم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، نشہد لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، والصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔